کچھ بات کرتے ہیں توشہ خانہ کیس کی جو عمران خان صاحب کا پیچھا کرتا جا رہا ہے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز بھی چل رہی ہیں، لیکن آج بھی عمران خان صاحب نے 342 کا جو اپنا بیان ہے وہ آج بھی ریکارڈ نہیں کروایا. مہلت دی گئی، ان کو بار بار کہا گیا، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے تو ابھی تک ڈاکومنٹس بھی نہیں پڑھے. 35 سوالوں کا ایک سوال نامہ ان کو دیا ہوا تھا، 26 جولائی کو دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ نہیں کرایا. کل کی ڈیٹ دوبارہ پڑ گئی ہے، کل ان کو دوبارہ موقع دیا جائے گا. 5 تاریخ تک جج صاحب جو ہے موجود ہیں، 5 تاریخ کو انہوں نے اس کے بعد چھٹیوں کے اوپر چلے جانا ہے. فیصل واڈا صاحب، کیوں اتنا ڈیلے ہو رہا ہے؟ اتنے تو بڑے خان صاحب تو کہتے ہیں میرا سب کچھ کلیئر ہے، اتنا سیدھا سادہ کیس ہے، یہ اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں منصور صاحب، انفارچونیٹلی سیڈلی ان سے وہ کچھ کام کرا دیے گئے ہیں جن میں مجھے لگتا ہے آئی مے بی رانگ، بٹ وہ قانونی شکنجے میں آ گئے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جو 25-30 کروڑ روپے اس گھڑی کی قیمت ہے، ان کو جو 4-5 کروڑ ہی ملے ہیں، باقی تو اپنے اوپر آئے نے ہاتھ صاف کیا ہے. اچھا، یہ تو میں آپ کو بہت کلیئرلی بتا دوں کیونکہ میں کلیئر ہوں اس چیز کے اوپر. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں پرابلم ساری کیا ہے کہ آپ عمران خان کو ریڈ لائن کراس کرنے پہ ہٹا دیں، ریڈ لائن کراس کرنے پہ ان کو ہٹا دیں، ان کو ہٹا دیں، سب کو ہٹا دیں. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ منصور صاحب سنبھل نہیں پا رہا، نہ سنبھل سکے گا. آپ اگر پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی پارٹیوں کو یہاں بٹھائیں اور ان سے بولیں اگلے 1 سال کا ایجنڈا دے پاکستان کو نکالنے کا، تو کسی کے پاس زیرو پلان ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، آپ خود کنونس نہیں ہوں. ان کے پاس اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کے پاس اسحاق ڈار صاحب ہیں. دیکھیں میں نہال ہاشمی صاحب کو تو ایک تقریر کے اوپر نااہل کیا گیا، جبکہ رضوانہ جو ہماری بیٹی ہے جس کے اوپر بدترین تشدد ہوا اس کو بیل مل جاتی ہے. تو اس ملک میں آپ یہ سب چیزیں منطق قانون کی باتیں چھوڑ دیں. لیکن منصور صاحب میں آپ کے توسط سے ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رضوانہ کو زندگی صحت دے، نصیب اچھے کرے. اگر اللہ نہ کرے، جیسے ڈاکٹرز کہہ رہے، خدا نہ خواستہ اگر کچھ بھی ہوا تو جج کی بیوی، وہ ایف آئی آر کاٹنے والا جس نے ہلکی ایف آئی آر کاٹی تھی، وہ آئی جی اور بیل دینے والا، ہم سب مل کے ان کٹہرے پہ لے کے آئیں گے اور حساب نہیں چھوڑ دیں گے. اس میں نہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری کس پولیٹیکل پارٹی سے ڈفرنسز ہیں، ہم کھڑے ہوں گے اس چیز کے لیے. اور آخری اور امپورٹنٹ چیز منصور صاحب، جو رضوانہ بیٹی کا حال ہے نا، وہ ایگزیکٹلی پاکستان کی حال ہے، اور یہ تمام آزمائے ہوئے ایکسپائرڈ لیڈرز کی وجہ سے. اب تو آپ نے پی ٹی آئی کو بھی آزما لیا، ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، آپ فارمولا کیا پیش کر رہے ہیں، آپ ہونے کیا والے، آپ آنکھ کس کو دکھا رہے ہیں، آپ باتیں کیوں انڈائریکٹ کر رہے ہیں، وہ کیا مجبوری ہے، وہ کیا وجوہات ہے. اگر آپ دیکھیں آج کل جو گیسٹ آ رہے ہیں، نہال ہاشمی صاحب کی بات نہیں کر رہا، جو باقی گیسٹ آ رہے ہیں وہ اینگلنگ کچھ کر رہے ہیں، اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال رہے ہیں. کیوں؟ ان کو دیکھے تو what is the reason, why is the reason? So that is the reason I'm saying یہ وینم جو ہے، یہ نفرت جو ہے، یہ جو ہیٹریڈ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے اپنے ابا کی جاگیر ہو، ہم کچھ بھی کر لیں. جو رضوانہ کا حال ہوا ہے اور اس کا قانون کچھ نہیں کر سکا، ویسا ہمارا بھی کوئی کچھ نہ کر سکے. یہ اظہر صاحب، یہ قانون اور انصاف کی جو کہ بات ہو رہی ہے، خان صاحب اتنے ڈیلنگ ٹیکٹکس کیوں یوز کر رہے ہیں؟ آج جج صاحب کو بھی کہنا پڑ گیا کہ وکلا جو ہے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں. ایک ہی کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا ہے، آج سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی. اتنا ڈیلے کیوں؟ خان صاحب if he is neat and clean تو کہیں جی پوچھیں مجھ سے، کوئی بھی سوال پوچھنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، میں منصور صاحب تھوڑا سا ٹائم ضرور دیجیے گا، میں بتاتا چلوں آپ کو، چونکہ اس کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں بھی وکیل ہوں اور میں کئی معاملات کو دیکھ رہا ہوں. جی، تو پہلی تو بات ہے، یہ کوئی فوجداری جرم نہیں ہے، میں پہلے کلیئر کر دوں. یہ پینلٹی ہے، جیسے ٹیکس ٹائم پہ نہیں دیتے تو آپ کو سزا ہو جاتی ہے، آپ اپنا کمپنیز کے کوئی چیزیں ٹائم پہ نہ کر سکیں انڈر دی کمپنیز ایکٹ تو وہاں بھی سزا ہو جاتی ہے. پہلے تو یہ سمجھنے یہ فوجداری جرم نہیں ہے. اب آتے ہیں ہے کیا، یہ ہے کیا؟ آپ کو پتا ہے توشہ خانوں کی تفصیلات 1947 سے لے کر اب تک نکلوانے کے لیے یہ کام میں نے کیا، اور 1990 کے بعد کی ساری تفصیلات نکال کے تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کرپشن کیا ہے کہاں. جیسے فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے، وہ آپ ذرا چیزوں کو ذرا سمجھنے کی بات ہے، لیکن جو اصل بات ہے، وہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ کیا ہے کہ جناب، وہ آپ کو پتا ہے گاڑیاں بین تھی، گاڑیاں نہیں آ سکتی تھی، گاڑیاں ان کی کسٹم ڈیوٹی، ان کا انکم ٹیکس، ان کو ایک طرف رکھ دیں. ہونا کیا تھا اس میں
बड़ा सीधा सा इशू है कि आपने सालाना गोशवारे जमा कराने हैं। गोशवारे जब जमा कराने हैं ना अपने 2018 जून के, वो दिसंबर में जमा कराने हैं। अप्रैल 120 दिन उसकी लिमिटेशन है। 2019 अप्रैल आ गया, अगले साल के 2020 अप्रैल आ गया, उससे अगले साल का अप्रैल 2021 आ गया। इन सालों में तो इलेक्शन कमीशन ने किया ही कुछ नहीं है। और इलेक्शन लिमिटेशन का मुद्दा लेकर आ रहे हैं ना कि लिमिटेशन हो, टाइम बाउंड नहीं, ये टाइम बार हो चुका है। हाँ, टाइम बार भी आ गया, जो कि ये फौजदारी जुर्म नहीं है, पेनल्टी का प्रिंसिपल है। और एक और बात ले लेना, यानी इलेक्शन कमीशन का भी इख्तियार नहीं था, टाइम खत्म हो गया, इन्होंने किया, बदनीति से चले गए स्पीकर के पास, स्पीकर ने रेफरेंस, जो इख्तियार ही नहीं था स्पीकर का। ये तो अजहर साहब ये सारी बातें तो सर हो चुकी ना डिसाइड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके जुरिस्डिक्शन के हवाले से कह दिया और उसके बाद केस शुरू हो गया। ट्रायल कोर्ट में तो फिर भी केस चल रहा है ना सर। जुरिस्डिक्शन सर, यही तो मसला है ना। देखिए, हमारे यहाँ बेसिक मुसलमान एक असूल है और पूरी दुनिया में राइज है कि जब दायरा इख्तियार की बात हो ना, पहले दायरा इख्तियार को तय करते हैं। फौजदारी जुर्म हो जाए ना, तो अगर ट्रायल चलना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक दायरा इख्तियार, आप सुपर स्ट्रक्चर ही आगे लेकर चल सकते। यहाँ इशू बड़ा सीधा सा है, यानी इशू ये नहीं है इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज किया। आपने देख ले, आज इस मुल्क में तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार कौन है? इलेक्शन कमीशन है। अगर टाइम साहब, ये सारी चीजें तो सर बाद में अपील में भी तो की जा सकती है ना। 342 का बयान रिकॉर्ड कराने में क्या मसला है इतना? ना मंसूर साहब, यही तो एक सवाल है कि पहले वाला जो फैसला है, जो इलेक्शन कमीशन ने जो पहला फैसला दिया है, उसकी बुनियाद पर ये इस्तगासा आया, वही अंडर चैलेंज है। वो लाहौर हाई कोर्ट में 5 मेंबर बेंच सुन रहा है, यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास गया, इनका इख्तियार ही नहीं था, चूंकि मियांवाली की सीट है। मैंने वहां चैलेंज किया उनके वोटर की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में, फिर लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच सुन रहा है, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब बायस नजर आ रहे हैं सारे मामले को लेकर। भाई, जुरिस्डिक्शन पहले तय कर दे। जजेस के हवाले से दोबारा आपकी जानिब से भी जजेस के हवाले से सवाल किया जा रहा है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, जो दिलावर हुमायूं साहब हैं, जो ट्रायल कोर्ट के अंदर जज साहब हैं, उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके हवाले से चैलेंज किया गया है, उनकी फेसबुक की पोस्ट को चैलेंज किया गया है। बिल्कुल वही सूरत हाल जो नवाज शरीफ साहब के ट्रायल के अंदर भी होती थी, और बार बार यही कहा जाता था कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। निहाल हाशमी साहब से पूछते हैं कि वक्त बदला है आपको, या वही लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे ही मोरे उसी तरह ही खेल रहे हैं? जानते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के तोशाखाना केस की। कल 9 बजे अब उनको दोबारा बुलाया गया है कि आइए और आकर अपना बयान रिकॉर्ड कराइए। मुझे ये लगता है कि 5 तारीख से पहले जज साहब कोई ना कोई फैसला जरूर अनाउंस करने के, निहाल साहब। लेकिन जजेस के हवाले से थोड़ी देर पहले अजहर साहब ने भी उंगली उठाई, दिलावर हुमायूं साहब जो जज साहब हैं, जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, उनके ऊपर भी एतराज़ किया जा रहा है। लग नहीं रहा जिस तरह नवाज शरीफ साहब का उसी तरह पैनामा केस चल रहा है। ये हमारी कौमी बदकिस्मती है। मैं एज ए वकील समझता हूँ ये हमारी निज़ाम की भी बदकिस्मती है कि वो दौर था जब वजी साहब थे, नासिर असलम साहब थे और बड़े लोग थे, जब कोई क्वेश्चन नहीं करता था। हमारे दौर में, मियाँ साहब के दौर में क्वेश्चन हमने नहीं किया, ना बशीर को किया, ना अरशद मलिक को किया। मियाँ साहब 200 बार कोर्ट गए, सजा भुगती अदालत में। एक लफ्ज़ है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। सर, आप लोगों ने जजेस के हवाले से नहीं कहा, बकरे की माँ कब तक खैर साहब का वो बयान, वो 5 जज, दूसरे जज, वो 5 जज, अब मैं भी दूंगा उस पर बात। अब आप सुन रहे हैं ना, बकरे की माँ, अरे सर सुन ले, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इमरान खान का अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट है टेलीविजन पे कि मेरी घड़ी थी, हमने खरीदा था, हम जिसको चाहे बेच दें। हाँ। आप बेच नहीं सकते थे। तो लेकिन आपने उनकी आपने अजहर साहब की गुफ्तगू सुनी कि ये बेसिकली 120 दिन का टाइम पीरियड है, उसके अंदर आपने इसको डिक्लेयर करना था। इस मुल्क में 2 कानून है, मेरे और आपके लिए अलग कानून, नवाज शरीफ के लिए अलग कानून, इमरान के लिए अलग कानून। भाई, लीडर को दिलेर होना चाहिए, लीडर को दिलेर होना चाहिए, टेलर मेड कानून होता है, अलग कानून है। तो फिर नहीं, आप मुझे गिव मी, अच्छा चलें, मैं आप नवाज शरीफ जेल नहीं गए, शहबाज शरीफ जेल नहीं गए, नवाज शरीफ बाहर नहीं गए, तो फिर तो किसने भेजा? इस निजाम ने भेजा ना। यही मैं कह रहा हूं ना, मेरे भाई ने एक और कानून अलग है, मेरे भाई। अच्छा चले, आप मेरा भाई मुझे बात बताएं, आप भी जेल गए हैं? जी, आप भी जेल गए हैं। एक बार नहीं, 3 बार। अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बात बताइए। मैं बहुत बड़ा सवाल आपसे करना है, दिल पे हाथ रख के बात बताइए। खुदा न खास्ता आपकी सेहत को अगर उसमें कुछ होता, आपको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत मिलती? हो सकता है मिल जाती, बहुत सारे लोगों को मिलती है, कभी भी नहीं मिलती। अब आप आइए लेकिन मंसूर भाई, अच्छा मुझे एक चीज, फैसला साहब की बात सुने जरा। अगर आप ये कह रहे हैं कि कानून ने भेजा, हाँ, लेकिन उसमें हमारी सूबाई हुकूमत ने
फुल थ्रॉटल पर ड्रामा करके झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई सूबाई हुकूमत हमारी, उसमें आपकी वजीर उस वक्त पीटीआई की बुज़दार साहब अच्छा, एक चीज मुझे उनकी बात कर मैंने कैबिनेट पे ऑब्जेक्ट एक किया चीज था, मैंने clear कर फवाद लेने चौधरी इन्होंने ऑब्जेक्ट किया सर एक चीज की मेरे भाई की एक उनकी चीज जरा clear- बात सुन। दूसरी तरफ एक ये चीज- मैं आपको दूंगा, मैं मैं आपको दूसरी तरफ दूंगा। ये देखिए, जहां आप जजेस या कानून की बात करें वहां हमारी पीटीआई की सूबाई हुकूमत मुलव्विस थी। मैंने फवाद ने कैबिनेट में इस पे बहुत हंगामा मचाया सूबाई था। हुकूमत में भी तो कुछ लोग बुज़दार थे और उनके साथ जो डॉक्टर यास्मीन राशिद थी। और वो खास की खास फैसल इंस्ट्रक्शन चल रहे थे। फैसल सुल्तान को मैं अभी भी कहता हूँ वो उसको कंट्रोवर्शियल ना बनाए। और इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जब आपने कोर्टों पर डाल दिया, कोर्ट ने तो एक एफिडेविट के ऊपर कमिटमेंट ली थी कि हम वापस लाके देंगे, हाँ लाएं आप कोर्ट वाले वापस।